بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری والدہ غریب گھرانے سے تھی اور دادی کی رشتہ دار تھی، جبکہ ابو کھاتے پیتے خوشحال خاندان سے تھے۔ وہ غصے کے تیز تھے، شاید والدہ شروع دن سے ان کو پسند نہ آئی تھی، تب ہی بات بات پر غصہ کرتے تھے۔ اس رویے کو امی نے 2 سال تک برداشت کیا، بہکے گئیں، نہ ہی کسی سے شکایت کی۔ آخر کب تک برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک دن جانے کس بات کا ابو نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ دادی سمجھاتی رہ گئیں اور بیوی پر وہ برسنے لگے، پھر ہاتھ اٹھا لیا۔ خدا کی کرنی، اس دم اچانک میرے نانا جان ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کو اپنی آنکھوں سے پٹتے دیکھ لیا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان دنوں میں صرف 5 ماہ کی تھی۔ دودھ پیتی بچی کو ابو نے لے کر نہ جانے دیا تو نانا امی کو لے کر چلے گئے۔ 15 دن بغیر ماں کا دودھ پیے گزر گئے۔ گائے کا دودھ دیا جانے لگا، لیکن میرے معدے نے اسے قبول نہ کیا اور میں بیمار پڑ گئی۔ اتنی بیمار ہوئی کہ جب قریب المرگ ہو گئی تو دادی نے بیٹے کو مجبور کیا کہ تمہیں خدا کا واسطہ جا کر بیوی کو لے آؤ، ورنہ یہ معصوم بچی اسی طرح بلک بلک کر مر جائے گی۔ آخر ابو کا دل بسیچا، میری حالت دیکھ کر اپنی انا کی بساط لپیٹ لی اور روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کے لیے سسرال چلے گئے۔ وہاں نانا نے کچھ شرائط رکھ دی کہ پہلے ہماری نواسی کو لے کر آؤ اور ہمارے حوالے کرو، بچی کا ہم خود علاج کروائیں گے۔ جب وہ تندرست ہو جائے گی تو راشدہ اور منی کو ہم تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ اس بیان کو ابو نے نانا جان کی نیت کا فطور اور اپنی توہین جانا۔ انہوں نے براہ راست بیوی کو مخاطب کیا کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو بغیر کسی شرط کے ابھی اور اسی وقت چلو۔ تمہاری لڑکی بیمار ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے، بعد میں تم بھی پچھتاؤ گی۔ امی نے جواب دیا، میں اپنے والد کی رضا اور مرضی کے بغیر ہرگز آپ کے ہمراہ نہ جاؤں گی۔ اپنے بزرگوں کو ہمراہ لائیے، وہ مجھ کو لے جائیں، یا پھر میری بچی کو لے آئیے تاکہ میں دیکھوں کہ وہ زندہ بھی ہے یا دھوکے سے مجھے آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے جواب کی بیوی سے توقع نہ تھی ابو کو۔ ابو کے غصے کا پارا آسمان پر چلا گیا اور وہ میری ماں کو طلاق دے کر آ گئے۔ گھر واپس آئے تو میں نڈھال تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ تب تائی نے رحم کھایا اور مجھے اپنا دودھ پلایا۔ یوں تائی کی مہربانی سے ماں کا دودھ میسر آ گیا اور میری جان بچ گئی۔ 2-3 ماہ تائی کی گود میں رہی، لیکن ان کا اپنا بچہ تھا جو عمر میں مجھ سے صرف 2 ماہ ہی بڑا تھا۔ اپنے بچوں کو پالتی ہے مجھے۔ انہوں نے دادی سے کہا، تمہاری پوتی کی پرورش میں نہیں کر سکتی، خود پالو اسے یا اس کے لیے کوئی اور ماں کا انتظام کر لو۔ بہرحال مجھے منت سماجت کے بعد سال بھر کی عمر تک تائی نے اپنا دودھ پلایا، پھر دادی کے حوالے کر دیا۔ اب مجھے ڈبے کا دودھ لگا دیا گیا تھا جو راس آ گیا اور میں صحت مند موٹی تازی ہو گئی، لیکن ڈبے کا دودھ ہمارے گاؤں میں دستیاب نہ تھا۔ ایک ملازم کو خاص طور پر شہر بھیج کر دودھ کے ڈبے منگوانے پڑتے تھے، یہ بھی غنیمت تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے کھانا پینا سیکھ لیا اور ماں کے بغیر جینا بھی سیکھ گئی۔ دادی کافی عمر رسیدہ تھی، میری دیکھ بھال اور پرورش ٹھیک طرح سے نہ کر سکتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ چچی اور پھپھی کے بھی اپنے اپنے بچے تھے، ان کو میرے مرنے جینے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ڈولنے لگی۔ والد صاحب ایک اچھے عہدے پر فائز تھے اور وہ شہر میں ہوتے تھے، جبکہ میں گاؤں میں دادی کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن ابو گاؤں آئے تو پھپھی بھی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ابو سے کہا، بھائی، خدا را نورین کی خاطر اب دوسری شادی کر لو تاکہ یہ تمہارے پاس رہ سکے۔ تمہیں گھر بھار کا سکھ اور اس کی ماں کا پیار چاہیے۔ اس پر دادی، چاچی، تائی سب ہی یک زبان ہو گئیں، اب دوسری شادی کر لو، تب ہی تمہاری بیٹی کو سکون مل سکتا ہے۔ والد دباؤ میں آ گئے اور دادی سے کہہ دیا کہ رشتہ ڈھونڈ لیں، کوئی اچھی لڑکی مل جائے تو مجھے بلا لینا۔ پھوپھی نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔
اپنے سسرال میں ایک لڑکی پسند کر کے والد کو بلوایا اور لڑکی بھی دکھا دی۔ یہ پھوپھی کی ساس کی بھتیجی تھی اور بے حد خوبصورت تھی، امیر گھر کی تھی، اس لیے کچھ مغرور بھی تھی۔ بہرحال ابو نے منظوری دے دی تو دادی اور پھوپھی نے ماریا سے رشتہ طے کر دیا۔ 1 ماہ میں وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ان دنوں میں صرف 2 سال کی تھی جب ماریا ماں بن کر آئی تھی۔ ابو ہفتے بھر رہے، پھر چھٹی ختم ہو گئی تو انہوں نے ماریا کے ساتھ مجھے بھی شہر لے جانا چاہا۔ تب وہ عورت اکڑ گئی اور مجھ کو دادی کے پاس چھوڑ جانے پر اڑ گئی۔ اس نے میری پرورش سے صاف انکار کر دیا۔ ابو اسے سمجھاتے ہی رہ گئے کہ دوسری شادی انہوں نے میری خاطر کی ہے تاکہ ماں کا پیار ملے، مگر ستیلی ماں اس نکتے کو نہ سمجھی کیونکہ شادی کے وقت اس کی عمر صرف 17 برس تھی اور 1 ہفتے کی دلہن کو شوہر کی بچی کی نگہداشت قطعاً قبول نہ تھی۔ اب دوسری شادی کا معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ ابو انا پرست اور غصے کے تیز تو تھے ہی، خفگی میں اپنی نئی دلہن کو دادی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے، چاہتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے اس لڑکی سے میری شادی کرائی ہے تو اب اس کو سمجھائیں کہ اسے میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے، جب یہ سمجھ آئے گی تو میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ ابو تو یہ کہہ کر چلے گئے اور دلہن نے روتے روتے برا حال کر لیا۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے باپ کی دوسری بیوی بھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ والد کو دوسری شادی کر کے بھی سکون نہ مل سکا۔ بزرگوں نے لڑکی کو بہت سمجھایا مگر وہ کافی ہٹ درم نکلی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ بچی پہلے بھی اپنی دادی اور تائی کے ساتھ رہتی تھی، اب بھی وہیں رہے گی، میں اسے نہیں پال سکتی۔ 3 ماہ بعد ابو شہر سے گاؤں آئے تو انہوں نے ماریا کو بھی طلاق دے دی۔ اب میں 3 سال کی تھی، کبھی دادی کے پاس ہوتی، کبھی تائی اور چچی کی طرف، تو کسی وقت پھپھو آ کر اپنے گھر لے جاتی۔ میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، ایک نازک کلی کی مانند میں مرجھا گئی تھی۔ صحت بھی میری خراب رہنے لگی تھی، ہر دم میں بیمار رہتی تھی، آئے دن بخار رہتا، مر مر کر جیتی اور جی جی کر مرتی تھی، جبکہ میری حقیقی والدہ کی کسی اور جگہ شادی نانا نے کروا دی تھی۔ ڈال کے ٹوٹے پتے کی طرح یوں ادھر سے ادھر ڈولتے مجھے 4 برس بیت گئے۔ میں کافی کمزور تھی اور رنگت بھی جلی ہوئی تھی۔ سوکھی سڑی کوئی رشتہ دار ترس کھا کر پیار کر لیتا، ورنہ میری روح پیار کو ترستی رہتی تھی۔ جب والد صاحب آئے تو دادی بیمار تھی اور بستر پر پڑی تھی۔ انہوں نے ابو سے کہا، میرے مرنے کے دن قریب ہیں، ایک بار اور میری بات مان لو، گھر بسا لو۔ اب نورین بھی بڑی ہو گئی ہے، بے شک آنے والی اسے نہ رکھے، لیکن تمہارا گھر تو بس جائے گا، کب تک یوں ہی اکیلے رہو گے؟ کہہ سن کر رشتہ داروں نے والد صاحب کو شادی پر آمادہ کر لیا۔ سبھی نے سوچ لیا تھا کہ تیسری بار گھر بس رہا ہے تو نورین کا بوجھ ستیلی ماں پر نہ ڈالیں گے، اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے، کم از کم ابو اپنا گھر تو بسا لیں گے۔ گھر بس گیا، تیسری عورت بیوی بن کر ابو کی زندگی میں آ گئی۔ یہ ایک ٹیچر تھی اور گاؤں کے گرلز اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی بیٹی تھی جو خود بوائز اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ مریم امی نئی دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تو میں بھی بڑے شوق سے اس کے پاس گئی۔ وہ قبول صورت تھی مگر نوخیز لڑکی نہ تھی، 30-32 برس کی تھی۔ دادی نے میرا مریم سے تعارف کروایا، اس نے مسکرا کر استقبال کیا اور پھر مجھے گلے لگا لیا۔ سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مریم اچھے دل کی عورت نکلی، اس نے میرا دکھ میری ویران آنکھوں سے پڑھ لیا تھا۔ تبھی اس کا دل موم ہوا اور والد صاحب سے کہا کہ وہ ابھی ان کے ہمراہ نہیں جائے گی، کچھ دن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ والد صاحب چلے گئے، مریم دادی اور تائی کے مہمان بن کر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان دنوں اس نے جو میرا حال دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں ڈال سے ٹوٹے پتے کی طرح قدموں میں پڑی تھی، ہر ایک مجھ سے لاپرواہ، مگر میں ہر ایک کی پرواہ کرنے پر مجبور تھی۔ مریم امی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ 1 ماہ بعد ابو آ گئے۔ وہ نئی شریک حیات کو ساتھ لے جانے آئے تھے، لیکن مجھے ہمراہ لے جانے کی بات نہ کی کہ اس امر پر پہلے ہی ایک تلخ تجربے سے گزر چکے تھے۔ مجھے مریم امی کے جانے سے دکھ ہو رہا تھا۔ مختصر عرصے میں انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا، پیار دیا، رات کو اپنے کمرے میں سلاتی، پھر کیوں نہ مجھے ان کے جانے کا دکھ ہوتا۔
जब जाने लगी तो गले मिली। मैंने रोना शुरू कर दिया। अब्बू ये देखकर परेशान हो गए। पूछा, क्या तुम भी चलोगी? मैंने मरियम अम्मी की तरफ देखा तो इन्होंने कहा, हाँ ये भी चलेगी। क्यों अम्मी जान? दादी चुप रहीं, मगर ताई और चची ने एक जुबान होकर कहा कि नहीं भाई, ये कैसे जाएगी? अभी तो स्कूल में दाखिल करवाया है। सिपारा भी पढ़ाने के लिए अम्मा जी आती हैं। कुरान पाक जितना पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाएगी। क्या स्कूल शहर में नहीं है? और सिपारा मैं खुद भी पढ़ा सकती हूँ। क्यों बेटा, पढ़ोगी ना? ऐसी तवज्जो भला मुझे कहाँ नसीब हुई थी। मैंने फ़ौरन सर हिला दिया कि हाँ पढ़ूंगी। अब्बू कश्मकश में थे। उधर सभी मना करने वाले कि इसको मत लेकर जाओ, पहले भी इसी वजह से तुम्हारा घर ख़राब हुआ था। उधर मरियम अम्मी का इसरार था कि ये हमारे साथ चलेगी। ताई और चची इस खातिर मना कर रही थी कि मैं भाग भाग कर इनके घर के काम करती थी। इनको मेरी वजह से सहूलत थी और मरियम अम्मी मेरी ये दुर्गत इनके हाथों बनती देख चुकी थी। बहरहाल अब्बू ने बीवी की रजामंदी पाकर कहा कि चलो नूरीन, जल्दी साथ चलने की तैयारी करो। मैं दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और अपने चंद जोड़े बैग में रख कर ले आई। अम्मी ने मेरे साथ मिलकर बैग तैयार करवाया और यूं मैं इनके साथ शहर आ गई। यहाँ आकर पता चला कि माँ क्या होती है और माँ का प्यार कैसा होता है। ये औरत न थी, एक मेहरबान नेक फरिश्ता थी जिसने मेरी तरसती बिलखती और सुलगती रूह को अपनी शफकत भरी बाहों में भर लिया था। मैं एक तरह से जहन्नुम से निकलकर जन्नत में आ गई थी। ज़िंदगी में पहली बार सुकून मिला और दिनों में ही मेरी सेहत काबिले रश्क हद तक अच्छी हो गई। हमें शहर आए कुछ अरसा ही ना हुआ था कि दादी जान की बीमारी का खत आ गया। अब्बू अम्मी और मैं इनको देखने गांव चले गए। तभी चचा जान ने अब्बू से कहा, अब नौरीन बड़ी हो गई है, मैं चाहता हूँ कि मेरे नोमान से इसकी मंगनी कर दें। वालिद ने बीवी से मशवरा किया। वो बोली, अभी ये कमसन है, इसे पढ़ना है, जब मैट्रिक पास कर लेगी तो मंगनी कर देंगे। वालिद साहब अम्मी की हर बात मानते थे। इन्होंने भाई को यही जवाब दिया तो सारा ख़ानदान अब्बू से नहीं बल्कि मरियम अम्मी से भी नाराज़ हो गया। थदियाल में इसके बाद अम्मी के ख़िलाफ़ एक साजिशी मुहिम चल पड़ी। हर फर्द इनको बुरा कहने लगा। हर एक की ज़ुबान पर यही कलमा था कि नौरीन को शहर में नहीं रहना चाहिए। मरियम आज़ाद ख्याल औरत है, बच्ची का जहन तबाह करके रख देगी, इसको मैट्रिक के बाद कॉलेज का रास्ता दिखा देगी। ये वही लोग थे जब मैं मासूम थी मुझे रखना ना चाहते थे। मारे बांधे मेरी परवरिश हो गई। अब इनको मेरी इतनी फ़िक्र सताने लगी कि रातों की नींदें हराम कर ली। ये मेरी ताई, चची और इनके रिश्तेदार थे। ताई ने चंद माह दूध ज़रूर पिलाया था मगर किसी ने बाहों में भरकर प्यार न किया था। अब्बू हर वक्त मरियम अम्मी को जितलाते थे कि नौरीन इन लोगों की अमानत है जिन्होंने इसे बचपन में परवान चढ़ाया था, रिश्ता भी वहीं तय करेंगे। मरियम अम्मी इस मामले को टालती रहीं। मुझे मैट्रिक तक पहुंचा दिया और कुरान पाक खुद बामानी मुझे पढ़ाया। जिन दिनों मैट्रिक मैंने पास किया, अम्मी के भाई रेहान इनसे मिलने आए। इन दिनों इत्तेफाक से ताया और चचा भी अब्बू से ज़मींदारी के कुछ मामलात तय करने शहर आए। मैं रेहान मामू का एहतराम करती थी, फिर भी मैं इनसे फासला रखती थी। लेकिन ताया और चचा को रेहान का अब्बू के घर आना अच्छा न लगा। इन्होंने सोचा कहीं मरियम नौरीन का रिश्ता अपने अजीज़ों में न करते। इन्होंने अब्बू के कान खाए कि हम नौरीन को लेकर जाएंगे। ये मैट्रिक के पर्चे दे चुकी है और अम्मा जी भी बीमार हैं, वो नौरीन के लिए उदास हैं। वालिद साहब इनकार न कर सके। भाइयों के साथ मुझे गांव भेज दिया, जबकि अम्मी चाहती थी कि अभी मैं गांव के माहौल में ना फंसूं। वो मेरा कॉलेज में दाखिला करवाना चाहती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की थी। रोज़ खुद घंटा 2 घंटा मुझे पढ़ाती थी। कहती थी, तुमको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, मेहनत से पढ़ो। देखो तुम्हारे गांव में कोई अस्पताल ही नहीं है, ना ही कोई लेडी डॉक्टर है। तुम अपने ख़ानदान की पहली डॉक्टर बनोगी। अपने गांव में क्लिनिक खोलकर गांव के लोगों की दुआएं लोगी। ये सही था। हमारे गांव की औरतों को तिबी इमदाद मुयस्सर ना होने के बायस नाजुक हालत में शहर का सफ़र इख्तियार करना पड़ता था। तभी अम्मी ने मेरे अंदर एक जोश और जज्बा पैदा कर दिया था और मैंने अज़्म कर लिया था कि ज़रूर इनके ख्वाब को अपनी मेहनत से ताबीर दूंगी।
डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी, गांव के गरीब औरतों की खिदमत करूंगी। मेरे ख्वाब धरे के धरे रह गए। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। ताया और चचा कुछ और सोच कर आए थे। दादी जान से कहा कि ये मरियम अजीब औरत है, हमारी जवान साल भतीजी वहाँ रहती है और वो इसने अपने भाई को भी घर में रखा हुआ है। हमारी गैरत को ये गवारा नहीं। भाई तो जन मुरीद हो गए हैं। आप इजाज़त दें ताकि नूरीन का निकाह नुमान से कर दें। दादी बेचारी बिस्तरे मर्ग पर थी। इन्होंने क्या कहना था, इजाज़त दे दी। इन्होंने नुमान के साथ मेरे निकाह की आनन फानन तैयारी मुकम्मल कर ली। फिर अब्बू को फ़ोन करके बुला लिया गया कि जल्दी पहुंचो, अम्मी जान का वक्त करीब है। वो अपनी ज़िंदगी में नूरीन का निकाह चाहती हैं। घबराए हुए अब्बू और अम्मी गांव पहुंचे तो इनको बता दिया कि कल शाम निकाह की रस्म रखती है। वो भाइयों के फैसले पर चुप हो गए, लेकिन अम्मी चुप न रह सकी। इन्होंने कहा, इसको पढ़ने दो, तालीम मुकम्मल करने दो, इतनी जल्दी निकाह की क्या पड़ी है आप लोगों को। तो अब्बू ने कहा, अम्मी जान की हालत देखकर मैं मजबूर हूँ। वो चाहती हैं कि नूरीन का निकाह इनकी ज़िंदगी में हो जाए और तुम उनकी हालत देख रही हो ना। लड़की से तो पूछ लें, अम्मी ने इसरार किया। मुझसे पूछने की जहमत वो क्यों करते। मेरी हालत ज़ार आया थी। रो रो कर बुरा हाल था। जान चुकी थी आज निकाह कर रहे हैं, चंद दिन बाद नुमान से शादी कर देंगे। फिर कहाँ गया कॉलेज और कैसी पढ़ाई। अम्मी को अब्बू ने ये कहकर चुप करा दिया कि मैं भाइयों की बात नहीं टाल सकता। नूरीन पर इनका ज़्यादा हक है। इन्होंने ही इसकी परवरिश की थी। जब ये 5 माह की बच्ची को इसकी हकीकी माँ छोड़कर चली गई थी, अगर भावश दूध ना पिलाती और छोटी भाभी परवरिश का बेड़ा ना उठाती तो क्या ये ज़िंदा रह पाती। गोया वो मेरी परवरिश का खराज आज वसूल कर रहे थे। अम्मी को अब्बू की बातों से दुख तो बहुत हुआ, लेकिन इनकी हैसियत सुतीली माँ की थी। वो बेचारी अपनी हैसियत से डरती थी, तभी खामोश होना पड़ा। हालांकि मेरी परवरिश और तरबियत में जितनी मेहनत इन्होंने की थी, किसी और ने न की थी। अगली शाम मेरा निकाह नुमान से हो गया। इसके बाद ताया चचा और चची ने अब्बू के घर जाने न दिया और मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अम्मी को याद करके मैं रोती थी, मगर अफसोस इन रिश्तेदारों ने मेरी अम्मी को शादी की तैयारियों में भी शामिल न किया। यकीन था कि वो मुझे याद करके रोती होंगी। 2 माह बाद मेरी शादी नुमान से हो गई। अम्मी अब्बू बतौर मेहमान आए, शादी में शरीक हुए। मरियम अम्मी मुझे गले लगाना चाहती थी और मैं भी इनसे लिपट कर रोना चाहती थी, मगर वो दूर रहने पर मजबूर थी। ताई चची फूफी सभी ने इनको ये एहसास दिला दिया था कि वो सुतीली माँ है, इसलिए इनका मेरी शादी के मामलात में दखल देना ज़ेब नहीं देता। शादी के दिन में दुल्हन बनी सोच रही थी कि मरियम अम्मी दूसरी सुतीली माँओं जैसी होती तो क्या सही ना होता, जिन्होंने मुझे धुतकार दिया था। और सगी माँ जैसी मोहब्बत करने वाली इस औरत की किसी ने कदर न की और मुझसे दूर कर दिया। मेरी शादी के 4 रोज़ बाद दादी का इंतकाल हो गया तो अम्मी अब्बू को चंद दिन और रुकना पड़ा। जिस दिन वो जा रहे थे मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। आंसू रुकने का नाम न लेते थे। मैं अम्मी के गले लगकर रोना चाहती थी, मगर मैं मजबूर थी, वो भी मजबूर थी। दूर दूर से मोहब्बत भरी निगाहें मुझे अलविदा कहकर चली गईं। आज तक सोचती हूँ कि अल्लाह ने मेरी किस्मत कैसे बनाई थी। 5 माह की नन्ही बच्ची से माँ का प्यार छिन गया। फिर जब माँ मिली तो वो भी ज़माने ने दूर कर दी। आज फिर वही बेहिस लोग हैं और वही माहौल है। इन्हें काम के लिए एक मुलाजमा चाहिए थी। मेरी हैसियत अपने शोहर के घर में इससे ज़्यादा नहीं। 5 बच्चों की माँ होकर भी मैं इस तरह दिन रात डाल से टूटे पत्ते की तरह ससुराली रिश्तेदारों के कदमों में ढोल रही हूँ। जो बचपन में मेरे साथ सलूक हुआ था, आज भी मेरे साथ वही सलूक हो रहा है। किसी को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, किसी को मुझसे कोई प्यार नहीं। जो सुतीली माँ ने प्यार दिया, आज भी मैं वो याद कर कर के रोती हूँ। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।